राधा शिवा सारस्वती गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्ण आपण मानकु आजिर भक्ति शास्त्री भक्ति रसामृत सिंधुर कक्षा को स्वागत करा जाउछि। तो आपण माने मोर कथा को सुनी पारुचंती? हाँ एबे प्रभु। सुना होउछ आज्ञा बेले बेले मझिरे कथि होउछि किंतु एबे सुना होउछ। हाँ एबे अच्छा। सुना जाउछ। तेणु आम माने बहुत दिन विरति परे पुनः भक्ति रसामृत सिंधुर प्रारंभ करछे। तेबे आपण माने कोन चर्चा हेतला कोन मन अछि आपण मानकर प्रथमे आपण माने कोहंतु तापरे माने आजिर सत्र प्रारंभ करिवा। आमे प्रभु भक्ति रसामृतर पूर्व भागर प्रथम लहरी डिस्कस करिजे जोटी प्रथम चैप्टर रे अछि। एठी आमे भक्तिर स्वरूप भक्तिर लक्षण तेरा डिस्कस कर दीछि फर्स्ट चैप्टर टा। अच्छा सेतरे कोन कोन चर्चा हेतला? भक्तिर स्वरूप रे प्रभु गोस्वामी ताकर भक्ति को डिफाइन करिसंती आ दिटा शब्द प्रमाण दैछंती नारद पंचरत्र रु आ भागवतम रु। तापरे से भक्तिर छटा लक्षण डिस्कस करिसंती आ तार पर डिटेल शब्द प्रमाण दैछंती केमती छटा लक्षण भक्ति रे देखा जाए बोली सेटा। आपण माने कैमेरा ऑन कर नाहंती ना मोर मोबाइल ले किछ प्रॉब्लम अछि? साधारणतः समस्त कैमेरा ऑन करता। कैमरा तो ऑन अछि आज्ञा। अच्छा वीडियो कैमरा ऑन अछि। अनेक आपणकर ऑन अछि अनेक। अच्छा ठीक अछि आ के कहया विचार प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम। भक्तिर 6टी लक्षण आमे विस्तृत भाବରେ पढ़िथिले जेमति क्लेशाग्नि सुबोधा मुख्य लघुताकृत सुदुर्लभा सान्द्रानंदा विशेषात्मा श्रीकृष्ण आकर्षणी विस्तृत भाବରେ पढ़। शुद्ध भक्तिर लक्षण माने प्रथम अध्याय श्रवण करथिले। वर्तमान भक्तिर प्रथम अवस्था द्वितीय अध्याय रे आम माने श्रवण करिवा। तेबे अच्छा तो आम माने वर्तमान भक्ति रसामृत सिंधुर द्वितीय अध्याय चर्चा करछे। तेबे आज जेहेतु किसी समस्या रही मो पाखरे जेमति कि नेट प्रॉब्लम रही आपण माने आशा करथु यदि आपण मान को असुविधा हुए आपण माने संग संगे जणेबे मते तेबे शुक्रवार दिन क्लास रे बा नेक्स्ट बुधवार दिन क्लास रे मु किछि श्लोक अनुଯାयी जोड़ाक आपण मानकु बुझिया पे चेष्टा करी जोटा कि आपणकर सिलेबस रे तो नाही किंतु आपणको जानिया पे बहुत सहाय्य करियो। तेणु आसंत माने द्वितीय अध्यायर आरंभ करिवा। तार शीर्षक अछि भक्तिर प्रथम अवस्था। तेणु रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु रे जो प्रेमपूर्ण सेवा विषय वर्णना करचंती ताहा भक्तिर अभ्यास स्तर भक्तिर आह्लाद स्तर एवं भक्तिर भगवान का प्रति शुद्ध प्रेम स्तर बोली तालिका भक्त होइछि। तेणु भक्तिर साधारणतः भाव प्रत्येक श्रेणी अनेक उपविभाग रही।
ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର 3ଟି ସ୍ତର ଆପଣ ମାନେ ସେଟାକୁ ନୋଟ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଆହ୍ଲାଦ ସ୍ତର ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ସ୍ତର। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ତର ଶ୍ରେଣୀରେ 2ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ରହିଛି। ଭକ୍ତିର ଆହ୍ଲାଦ ସ୍ତରରେ 4ଗୋଟି ଗୁଣ ରହିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ସ୍ତରର 6ଟି ଗୁଣ ରହିଛି। ଏହାକୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ। ତେବେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ବଡ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସର୍ବ ଉପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତମ ତତ୍ପରତ୍ୱେନ ନିର୍ମଳମ୍ ଋଷିକେନ ଋଷିକେଶ ସେବନମ୍ ଭକ୍ତି ଉଚ୍ୟତେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ମିଶ୍ରଣରୁ ରହିତ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ନେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେବନ କରାଯାଏ, ସେବା କରାଯାଏ, ତାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକର ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନେକ୍ସଟ ୱିକରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ ୟାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ଯାହାକି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର 3ଟି ସେବା 3ଟି ସ୍ତର ରହିଛି। ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ବା ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିରୁଚି ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଏହା ହଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଏକ ଅବ୍ୟାହତ ଧାରା। କେମିତି ଆମେ ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରିବା ନା, ଦେଖିବା ଯେ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଧରି ନିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଜପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ନିଅନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟାହତ ଧାରା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର। ପୂର୍ବରୁ କେହି ଯଦି ସେ ମାନେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅବ୍ୟାହତ ଧାରା ଯୋଗୁ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ବହୁତ ରୁଚି ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କର ରୁଚି ନଥାଏ। ତେବେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କିଭଳି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ତାର ବହୁତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ପାରିବାରିକ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ବା ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ଆସେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶରୀର କଣ ହୁଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ କଣ କରୁଥିବ, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଜପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ କୋଅପରେଟ କରୁନଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟତ୍ର କଣ କରୁଥିବେ, ମନ ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ତର, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ। ଏବଂ ଏଥିରେ କଣ କରାଯାଏ, ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ତରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କଣ ନା କେତେ ଗୁଡିଏ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ କଣ ନା ଆମର ଭାବନା, ଅନୁଭୂତି, ଇଚ୍ଛାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥ କଣ ନା ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସେବାର ସାଧନରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କଣ ନା କୃତ୍ରିମ ଭାବର ବିକାଶ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ସେବା ବା କରୁଛେ, ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଆମେ ଯୋଉ ସେବାଟା କରୁ ସେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ବାହାର ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆସୁଛି, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ବା ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବା ଆମର ସେମିତି କଣ ନା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆସିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଉ ବା ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ, ଆମର ସେବାରେ ଅଭିରୁଚି ଆସେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କୌଣସି କୃତ୍ରିମ ଭାବର ବିକାଶ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଭକ୍ତ ମାନେ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେବା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କମିଯାଏ ସେମାନେ ଆଉ ସେବା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ବା ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଶିଖେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଉଦାହରଣଟି ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖସି ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତାର ବାପା ମା ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଣ କରେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟା ବି ଠିକ ସେଇଭଳି। ଆମ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ଭକ୍ତିଟା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃପ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ମନଟା ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ସେଟା ତୁଳନା କରନ୍ତି। କିଏ କହିପାରିବେ ସେ ଉଦାହରଣଟି କଣ? ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି, ଈଶୋପନିଷଦରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି ଉଦାହରଣ, ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସମତରେ ବି ସେ ସମାନ ଉଦାହରଣ ଆସିବ। କିଏ କହିପାରିବେ ସେ ଉଦାହରଣଟି କଣ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭକ୍ତିଟା କେମିତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ଉଦାହରଣଟା କଣ ନା, ଯେମିତି ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା ନା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା। ବାଲ୍ୟ ବିବାହରେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବାହା କରିଦିଆଯାଏ, ସେ ଜାଣିନଥାଏ ସ୍ୱାମୀ କଣ, ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମାଡଗୋଳ ହଉଥିବ। ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିବ ସେ କାନ୍ଦିବ, କାହିଁକି ଆକୁ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ମତେ ଦିଆହଉନି। ଆଉ ତାପରେ ତାର ମା, ତାର ଗୁରୁଜନ ତାକୁ ବୁଝେଇବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବୟସ ହେଇଯିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା କଣ। ସେମିତି ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ତରରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମକୁ କଣ ହୁଏ, ଧର୍ମର ଭୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏକୁ ପାଳନ ନ କରିବା ଆମର ପାପ ହବ, ବା ଆମକୁ କଣ କରାଯାଏ ନା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଭୟ, ଧର୍ମର ଭୟ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଭୟ ଦେଖାଯାଏ। ତୁମକୁ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବନି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ନ ଉଠିଲେ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ କଣ ହବ ନା ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ନ ଉଠିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ତରରେ କଣ ହବ, ଆମେ ଏଇ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କିପରି ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବା ଯାହା ଫଳରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହବ। ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅଛେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁର କଣ ଥାଏ, ଚାଲିବା ପାଇଁ ବଳ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ତାର ଯଦି ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା ସେ ଚାଲି ହିଁ ପାରନ୍ତା। ତା ପାଖରେ ନିଜେ ତାର ମାନେ ହୃଦୟରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାର ଶରୀରରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏବଂ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ଭାବନାଟା ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବା ନା ନିଜେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଏଇ ଶକ୍ତିଟା ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଆଉ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସାଧନ ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଦିନରୁ ଯେହେତୁ କଣ କରିଛି, ଦେହରୁ ଯେତେ ମାନେ ଶରୀର ଅଛି ସହିତ ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସବ ହଉ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉ, ଯାହା ହଉ, ଯୋଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ଭିତରେ ଥରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇଯିବ। ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି କେତେ ବଡ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ମନ ଭିତରେ, ଆଉ କଣ କହିବା, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଥା କଣ କହିବା, ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇଥିବେ, ତା ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଆସିକି କଣ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭାବନା ଛୁଇଁକି ପଳେଇବ। ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣ ମୋ କଥାରେ ରାଜି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷ ମନକୁ ଆସିବ। କେହି ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ସେ ଜିନିଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ସେ ସ୍ଥିତିରୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧକ, ଆଉ ସାଧନା କରିବା ଫଳରେ ଆମେ କଣ ହବା ନା ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ରେଗୁଲାର ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ଉଠୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ କଲେ।
रेगुलर मंगल आरती विदाउट मिस के उठना हाँ रेगुलर मंगल आरती जानते ना भक्ति शास्त्री कोर्स रो गोटे मैंडेटरी नियम होची जे प्रत्येक भक्ति शास्त्री स्टूडेंट रेगुलर मंगल आरती उठिबे इता ऑनलाइन कोर्स किंतु मन रखिबे ऑनलाइन कोर्स सब कि आपनकर देखो ऑन साइट कोर्स ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ ସାଇଟ୍ ରେ ରହୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा पूजा आपन को वॉइस टिके ब्रेक हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी शुभुनी की ସମସ୍ତେ ଭଲ ଯାଇଛି ନା କଣ? हरे कृष्ण समस्त सुनी पारछन मते हाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हाँ प्रभु आज्ञा प्रभु जी हरे कृष्णा टिके वेट करते जो कि नेटवर्क प्रॉब्लम रहबनी हम ठीक से क्लास कर करियो 5 मिनिट पे वेट करंतु मो आगोड जाय जाय हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ हाँ 5 मिनिट कहले जे मंगल आरती कौन कहले प्रभु जी मोर टिके मते सुबिलानी हरे कृष्णा हाँ हरे कृष्ण प्रभु कहले कि सबदिन किए हाँ मंगल प्रभु जी आरती मंगल आरती संबंधे प्रभु जी कौन कहले सबदिन सकाळु किए मंगल आरती अटेंड करछन सेही कथा पचारले। ओ अच्छा अच्छा हाँ मैं करती हूँ सब दिन मंदिर में जाती हूँ मंगल आरती में बहुत भाग्यवान। प्रभु जी मैनेज करवा कहले मो करि परिबिनी हो जा
ମାତାଜୀ କେବେ ମିସ୍ କରନ୍ତିନି, କେବେ ବି ମିସ୍ କରନ୍ତିନି ସେ ମାତାଜୀ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ। ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରା କରନ୍ତିନି। ହରି ହରି ବୋଲ ମାତାଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। প্রভুজির ইন্টারনেট নাই বোধহয় না, আমাদের সমস্তଙ୍କର আছে। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିଲେ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ? हरे कृष्ण प्रभु। ତାମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ ସାଧନ ଭକ୍ତିର କଥା। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡିକୁ ଜଣେ ପାଳନ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହବ ନା
ଏଇ ବ୍ୟାଧି କିଭଳି ନା ଏକ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଯେମିତି ଭୂତ ଲାଗିଲେ ଜଣେ କଣ କରେ ନା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା କରେ କୁହେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ ଠିକ ଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜପ ଠିକ ହେଇଥିବ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ଉଠିଥିବେ, ସେବା ଠିକ ହେଇଥିବ, ତଥାପି ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଭାବନାକୁ ମାନେ ଇତସ୍ତତ କରିଦବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନା ଭକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ଉଠିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାପରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା, 4ଟା ନିୟମ ମାନିବା, ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟ ହବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ରୋଗଟା ହଠାତ୍ କି କଣ ହବ ଉପଶମ ହେଲା ଭଳି ଜଣା ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କମି କମି ଚାଲିବ। ଯଦି ଆମେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ତାର ପରିଣାମ ଟା ଜାଣିପାରିବା। ବେଳେ ବେଳେ ଭକ୍ତ ମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ମାନେ ଆମର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆସିକି, ଯେମିତି ଖରାପ ଥିଲୁ ସେମିତି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ତାର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସଦ୍ଗୁଣ ଆସିଯାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ 7ମ ସ୍କନ୍ଦ 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 32 নম্বର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମନୋନିବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କିଏ କରନ୍ତି ନା ଗୁରୁ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଇସ୍କନରେ ଗୁରୁ କିଏ ନା ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି କଡାକଡି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଜ ପ୍ରତି କଠୋର ହବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ପ୍ରତି କଠୋର ନ ହେଇପାରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହଉଛି, ଯେମିତି ମା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ମାସରେ ଲୁଗା କିଣିବି, ବା ଏଇ ମାସରେ ମୋର ଗହଣା କିଣିବାର ଅଛି, ବା ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିବି, କି ବାଇକ୍ କିଣିବି, କି କାର୍ କିଣିବି, ତ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ବା ସେଥିରେ ସେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ସେ ତାର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ କଡାକଡି ଭାବରେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ଶୋଧନ କରିବାର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା। କାରଣ ଏଇ ନାମ ଜପ କରିବା ଫଳରେ ଏହା କଣ କରିବ, ମନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ତାହେଲେ ଶାସନ କିଏ କରୁଥିଲା ନା ଆଉ କେମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା? ନା ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶାସନ କେମିତି କରୁଥିଲେ ନା ପୁତ୍ରବାଦ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଅମ୍ବରୀଶ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜକର୍ମୀ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଋଷି ମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ, ସାଧୁ ଆଉ ଋଷି ମାନେ, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ ହେଲା ଯଜ୍ଞ କରିବ। ରାଜା ଯଦି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଜା ମାନେ, ଦେବତା ମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ତାହା ଯୋଗେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରୁଥିଲେ ନା ଋଷି ମାନେ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ କଣ କରୁଥିଲେ? ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଶ୍ରବଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହର ସେବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ନିଯୁକ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗନାଥ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରଙ୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ନାମକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ବିଗ୍ରହକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ସାନ ରାଣୀ ଥିଲେ, ସିଏ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ। ରାଧା ମଦନ ମୋହନ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କରଲିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ
ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ନିଜର ମନକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ସାଧନ ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ତରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବିଧି ମାର୍ଗ, ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କହିବ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ହେଉଛି ରାଗାନୁଗ। ତେଣୁ ଏଇ ରାଗାନୁଗ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଟା କଣ କରାଯାଏ ନା ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ବିଧି ମାର୍ଗ କଣ ଆଉ ରାଗ ମାର୍ଗ କଣ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା, କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଇସ୍କନ ନୂତନ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ସୋସାଇଟିର ଲୋକମାନେ ବା ସାଧୁମାନେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇସ୍କନରେ ତୁମର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ଇସ୍କନରେ ସବୁ କିଛି ଭରିକି ରଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମର କଣ ନା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହିଛି। ବିଧି ମାର୍ଗ କଣ ଆଉ ରାଗ ମାର୍ଗ କଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ବିଧି ମାର୍ଗ ହଉଛି ତାର ମା, ତାର ଯାହା କୁହନ୍ତି ପିତା, ତାର ଭାଇ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ତୁ କଣ କରିବୁ, ତୋର ସ୍ଵାମୀର ସେବା କଲା ପରେ ଖାଇବୁ, ତୋ ସ୍ଵାମୀ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବୁ। ତ ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ବିଧି ମାର୍ଗ। ଯେମିତି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 16 ମାଳା ଜପ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତୁମକୁ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ରାମନବମୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଚରଣାମୃତ ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜର ସମୟ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଧାମ ମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଡୁଜ। ଆଉ ଡୋଣ୍ଟସ୍ କଣ ନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଜଣେ ଖାଇବନି, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବନି, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ତାସ ଖେଳିବ ନାହିଁ, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବ ନାହିଁ, ଜୁଆ ତାସ ଏଗୁଡା ସବୁ ଖେଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡା ହଉଛି ନିଷେଧ। ଏଗୁଡାକୁ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କିଛି ଦିନ ଜଣେ କରିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଅନୁରାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ତାକୁ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡିବନି ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଉଠ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇସ୍କନରେ ଦେଖିବେ ଜଣେ ନୂତନ ଭକ୍ତ ବି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରେ ଛିଡା ହଉଛି, ଆଉ ଜଣେ 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଛିଡା ହଉଛି। ନୂତନ ଭକ୍ତ ବି ଗାଉଛି ସଂସାର ଦାବା ନଲ ନିଢାଲୁ। 30 ବର୍ଷର ଭକ୍ତ ବି ଯୋଉ ରେଗୁଲାର ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆସୁଛି ସେ ବି ଗାଉଛି ସଂସାର ଦାବା ନଲ ନିଢାଲୁ। ଏ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ସମାନ ଅଛି? ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ ଅଛି। ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ ମୁଁ କହୁଛି। ସେମାନେ କଣ ହନ୍ତି ନା ଧୀରେ 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 ରାଗ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳାନ୍ତି। ରାଗ ଅର୍ଥାତ କଣ? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଟି ୱାର୍ସିପ କୋର୍ସ କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀପାଦ ଜନନିବାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଜପ କଲେ ଚଳିବ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜନନିବାସ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜାଣିଥିଲେ ଜପଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତଥାପି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କମ୍ପଲସରି କରାହେଇଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସମୟରେ ଜପ ଜଣେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରେ, ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି କ୍ଲାସ ସମୟରେ ଜପ କରନ୍ତି, କ୍ଲାସରେ ବି ବସିଥିବେ ଜପ କରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ତମେ କୋଉଟା ଠିକ ସେ କରିପାରିବ? ନା ଜପ ଠିକ ସେ ହବ, ନା କ୍ଲାସ ଠିକ ସେ ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହବା, ଧୀରେ 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 ଆମର ଇଚ୍ଛା ହବ କଣ ସେ ଧୂପକୁ ଏତେ ସମୟ ବୁଲଉଛି ସେ ପୂଜାରୀ, କଣ ପାଇଁ ଦୀପଟା ଏତେ ସମୟ ବୁଲୁ, ପୁରା ଚିଡଚିଡ ଲାଗିବ ନୂଆ ନୂଆ ଅବସ୍ଥା। କେତେବେଳେ ସରିବ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ଲାଗିବ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରେ ବହୁତ କମ ସମୟ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅଧିକା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଗ ସ୍ଥିତି। ରାଗ ସ୍ଥିତିରେ କଣ ହବ ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆମେ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ସାଧନା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ନା ରାଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଲାଣି?
ରାଗ ସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକେଇଲେ ଆମକୁ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେମିତି ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ, ଯେତେ ବଡ ହଉ ଘରେ କିଏ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହଉ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବାଟା ନିଶ୍ଚିତ, ଶୌଚାଚାର ଯିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ, ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା କିଏ କାଟି ପାରୁଛି? କେହି କାଟି ପାରିବେନି। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା କରିବେ, ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଭୋଜନ ଦରକାର, ତାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୌଚାଚାର ଯିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ, ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା କଣ ହବ ନା ରହିପାରିବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ଯେତେବେଳେ ରହିପାରିବନି ସେ ସ୍ଥିତିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ରାଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ କଣ କରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାର ପ୍ରୀତି ଭୂମିକାରେ ରଖେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଜାଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ଯେଟା କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି। ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ କଣ କରେ ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କରିବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ଏଠି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧନ ଭକ୍ତିର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହଉଛି ବୈଧି ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ହୁଏ ଆସକ୍ତି ଜନ୍ମି ନଥାଏ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱତଃପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭାବ ନଥାଏ, ତାକୁ ସାଧନା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ କୁ ପାଳନ କରେ ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥାଏ ତାକୁ ବୈଧି ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବୈଧି ଭକ୍ତିର ଏସବୁ ଯୋଉ ବିଧାନ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ 2ୟ ସ୍କନ୍ଧ 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 5ମ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କରାଯାଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଉ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ରହିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଣ କରିବା ଦରକାର ସେ ସମୟରେ ସେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଋଷି ମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିଏ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଠି 3ଟି ଜିନିଷ କୁହାଗଲା। ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଜଣେ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଜୀବନରେ ମର ଜଗତରୁ ଅମରତ୍ୱ ଜଗତକୁ ଯାଇପାରିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଉ ନାମ ଜପ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କଣ ହୁଏ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରେ ସେ କଣ ହବ ନା ନିର୍ଭୀକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କାରଣ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବାତ୍ମା, ଭଗବାନ ସର୍ବାତ୍ମନ ହରିହି। ତେଣୁ ଏଠି ଜଣେ କଣ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାକୁ କଣ କରିବେ ନା ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ
ताहले से जीवन रे केबे हेले भी कौन हबे ना कहा पाखरे हारिबे नाही बा पराभूत हेबे नाही। तेणु पराभूत को जागृत करि पारले ताहले हमर बुझिया पड़िबो मनुष्य जीवन टा कोन ना सार्थक हेगल। जदि आमे कोन हवा ना भगवान कर भक्ति न करि पारले ताले निश्चित भाବରେ मृत्यु परे कोन हवा पड़िबो हमको अन्य एक शरीर को जीवा को पड़िबो। तेणु पद्म पुराण रे मध्य एई भली उपदेश दिया जायछि जे जणे कोन करिया दरकार भगवान को सतत स्मरण करिया दरकार। सेति आमे कोन करिया दरकार ना भगवान का विषय रे प्रचुर मात्रा शुणिवा दरकार। ताहाले आमे यदि प्रचुर मात्रा श्रवण करिवा ताहाले आमे भगवान को स्मरण करि परिवा। आउ किभଳି साधारणतः भाବରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତम ଯଦି ଅବଲୋକନ କରିବେ ଭାଗବତମ ରେ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନି 4 ଥର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା କ୍ଲାସ ରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଉପନିଷଦ କ୍ଲାସ ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ମରଣ କଥା ଆଗରୁ କହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି କଣ ହୁଏ ନା ଆଉ ଭଗବାନ କୁ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ କଣ କରେ ନା ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଧୀରେ 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 ତାର ଗୋଟିଏ ରୂପ ପ୍ରତି ମନ ଲାଗିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଭୁଲି ପାରେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଏଇ जो भक्ति शास्त्री क्लास रे आपण माने को रूप प्रति माने आसक्त मु जन जन को पचारि आपण माने कहिबे जहां को न देखिले आपण को भल लागेनी। हमर गोटे ओडिसा रे जने भक्त कवि अछंती से गोटे बहुत सुंदर भजन लिखछन। से लिखछन जगन्नाथ तुमको यदि न देखे ताहले मोर कोन हुए दिन कटे ना है चका नयन दिने न देखिले तो कला बदन मोर सरेनी दिन। बहुत सुंदर भजन। आसंतु आम मैंने शुणा जे आपणकर भगवान को कौ स्वरूपटा बहुत भल लगे जहां को आपण प्रतिदिन मन पका। निरुपमा माता जी डेली विदाउट मिस माता जी आपण अनम्यूट करो। आज्ञा आज्ञा प्रभु जी मते टिके दामोदर रूपटा बहुत भल लगे। एई जीवन में आपण भगवान पाखु जीवे निश्चित भाव रे से स्वरूप बहुत सुंदर स्वरूप यही जीवन में बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर उत्तर। अच्छा योगेश गोपीनाथ प्रभु आपण को भगवान को स्वरूप भल लगे? प्रभु जी राधा माधव। राधा माधव मायापुर आज्ञा बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नव किशोर प्रभु पूजी श्याम सुंदर कृष्ण गुरु राधा वृंदावन भी। अच्छा माँ पुणे नहीं पूजी ए वाड़ा जीवी कॉलेज। जीवी वाड़ा अच्छा बहुत सुंदर ठाकुर। अच्छा रश्मिकांत प्रभु आपण को स्वरूप भल लगे? श्री राधा माधव अष्टसखी राधा श्याम सुंदर वृंदावन। वृंदावन अच्छा दी जन को भीतर यदि कहा जाए जन को चूज करिया पे राधा माधव। राधा माधव अच्छा बहुत सुंदर। अजित हरि प्रभु आपण को का को भल लगे? राधा माधव भल लगे। कल्याण सखी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। राधा मोर कृष्ण राधा कृष्ण अछंती प्रत्येक दिन तांकर सेवा करे मते भल लागे तांको देखबे आ निताई गुरु को मते सेवा करे बहुत भल लागे। राधा कृष्ण घर ठाकुर निज घर ठाकुर बहुत सुंदर। रंजन पति प्रभु ठीक अच्छे। रंजन पति प्रभु आपण का भल पान? जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा प्रभु जगन्नाथ विग्रहटा ध्यान करिया बहुत भल लगे। पुरी हाँ पुरी घरे भी जगन्नाथ विग्रह रखी जगन्नाथ विग्रहटा बहुत हाँ जाह्नवा प्रिय माता जी आपण का भल पान?
ମାତାଜୀ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ ଅଛନ୍ତି। ଜାହ୍ନବା ପ୍ରିୟା ମାତାଜୀ। କୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ମତେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କାଳିନ୍ଦୀ ମାତାଜୀ ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। ଓଡିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ। ପ୍ରମୋଦାନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁଜୀ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯମୁନା ମାତାଜୀ, ଯମୁନା ଦେवी ଦାସ ମାତାଜୀ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? राधा माधव प्रभु। राधा माधव। शुभस्मिता माताजी? राधा माधव और भुवनेश्वर जगन्नाथ बलभद्र। भुवनेश्वर जगन्नाथ, बहुत सुंदर। अच्छा, हिरणमय गौरांग प्रभु? गांधर्विका गिरधारी। गांधर्विका राधा माधव। गिरधारी। गांधर्विका गिरधारी मायापुर। भक्त श्याम सरस्वती प्रभुपाद। अच्छा, नहीं मु पचार गांधर्विका गिरधारी मायापुर भक्ति सिद्धांत श्रेष्ठ। हाँ बहुत सुंदर ठाकुर, बहुत सुंदर। भक्त हरि प्रभु? आज्ञा वृंदावन रो श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर जुगल किशोर आओ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी पुरी रो ए दीटा भितर बहुत आसक्त प्रभु। जदि कह जो जन को चूज करिया पई? जुगल किशोर, श्याम सुंदर राधा। चॉइस टा मस्ट बी वन। चॉइस माने गोपी माने उद्धम को कहले जे गोटिए हृदय अछि, से हृदयटा जन को दिया जाय। आज्ञा से आज्ञा होउली माने कोन होउचिला स्विफ्ट ही होउची माने राधा कृष्ण देखा पुणी होउची से विरह कृष्णकर जो विरह रूपटा जो जगन्नाथ कर से जणे ही से अलगा नुहे। आज्ञा सही से। दामोदर हरि प्रभु आपण का बहुत भल पाए? राधा गोपीनाथ चौपाटी। चौपाटी, बहुत सुंदर ठाकुर। प्रसन्न जगन्नाथ प्रभु? जगन्नाथ भल पाए। जगन्नाथ भल पाए, बहुत सुंदर। जमुना माताजी आपण बंद करथिले, आपण कहया चाहिए का को भल पांती आपण? हरे कृष्ण प्रभु दंड तो जे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और राधा। अच्छा, ठीक अछि। तो एठी कहछि जे जणे भगवान को सर्वदा चिंतन करिया दरकार। तो भगवान को केमती चिंतन? अच्छा, किए कहउचंती कथा? जो माने कैमेरा ऑन करनांती बोधे हम तांको पचारनी, अन्य मन को प्राय पचार। तेणु कोर्स रो गोटे मैंडेटरी जे आपण कैमेरा ऑन करिया दरकार। तेणु ठीक अछि। कहबार उद्देश्य होची जे भगवान को केमती सतत स्मरण करिवे तार अभ्यास करिया दरकार। तो ये अभ्यासटा ये साधन भक्तिर क्रम रे आरंभ होची, जोटा कि मु नेक्स्ट क्लास रे आपण मानकू श्लोक सहित या को कहिबी जे केमती ये साधनटा करा जाए। अनेक भक्तंकर मनरे प्रश्न थाए जे हमर अनेक दोष अछि जोटा को हम त्याग करि परनु, बा हमर अनेक गुडिए जानी कि इच्छा न थाई कि मध्य हम जीवन में भूल हो जाए, इच्छा न थाई कि भी हमें अनेक इतर कार्य करू। तेणु तार समाधान निमित्त श्री सुखदेव गोस्वामी तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवतम रे तार समाधान दउचंती एवं सी वर्णना करचंती जे वास्तव रे जदिओ श्रीमद् भागवतम रे अनेक स्थान रे एई प्रसंग रहिछि जे किभଳି भाबरे जने भगवान को ध्यान करिवा दरकार। किंतु विशेष करी तृतीय स्कंद रे यार वर्णना बहुत थर आछि एवं भगवत गीता क्लास समय मु अनेक थर आपण मन को से विषय रे कहिछि। तथापि एठी जेहेतु प्रसंग आछि तेणु मु आउ थरे ताको वर्णना करिया को इच्छा करछि, जहा फल रे आपण माने कोन करिवे ना तार लाभ नहीं करिवे। तेबे कि केमती जानिबा जे आज आपनकर भगवानकर दर्शन हेछि, कि कहि परिवे केमती जानिबा? मु बहुत थर आपण मानको आगुरु भी क्लास रे कहिछि
ଯେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଏହାର ବହୁତ କାରଣ ରହିଛି। କୌଣସି କଥାକୁ ବିନା କାରଣରେ ପଚରା ଯାଏନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କଣ ରହିଛି, ମନୋରଞ୍ଜନ ରହିଛି ଏବଂ ଆତ୍ମରଞ୍ଜନ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆତ୍ମରଞ୍ଜନ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ନା ଆତ୍ମରଞ୍ଜନ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଆପଣ ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ କେବଳ ନିରୁପମା ମାତାଜୀ ମାନେ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଆଉ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନର କ୍ରମ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ସଞ୍ଚିନ୍ତୟେତ୍ ଭଗବତ୍ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍ ବଜ୍ରାଙ୍କୁଶଧ୍ୱଜ ସରୋରୁହଲାଞ୍ଛନାଢ୍ୟମ୍ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ରକ୍ତ ବିଲସନ୍ନଖ ଚକ୍ରବାଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିରହତ୍ ମହତ୍ ହୃଦୟନ୍ଧକାରମ୍। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ଟେକ୍ନିକାଲି ପୂଜାରୀ ସଜେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା, କଣ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କଣ, ସେଇଟା ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶନ ମାନେ କଣ ନା ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ଯଦି ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତେ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦିନରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମୁଁ ସେୟାର କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ନିଜ ଜୀବନର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନ କହି ଆଉ କାହା ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପଥର, ସେ ମାର୍ବଲ, ସେ ପିତ୍ତଳ ବାଇ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଯାଇକି ନିଜର ସମସ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏଇ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମତେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ସମୟ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ଦେଖିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚରଣ କମଳ ଦେଖିବାର କଣ ଲାଭ ନା ଆମ ମନରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ କାମ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଆଗରୁ ବି କହିଛି କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଚିନ୍ତନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚରଣ କମଳରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଇଠକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ବା ବୃନ୍ଦାବନରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ବା ରାଧା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ବା ରାଧା ମାଧବଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇସ୍କନରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ସଜା ହେଇଥାଏ। କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ଦେଖିବାର କୌଶଳ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀଧାମ ମାୟାପୁରରେ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଇବେ ଯୋଉମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡା ହଉଥିବେ। ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ ମୋର ଯିଏ ଟିଚର ଯିଏ ଥିଲେ ଗୁରୁଜୀ, ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ 35 ମିନିଟ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ଆଗରେ, ଡେଲି ବେସିସ ରେ, ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମିସ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ ସେ ଛିଡା ହେଇକି ଜପ କରନ୍ତି, ନାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ଚାଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବିଶେଷ କରି ଏଇଥରକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଯାଇଥିଲି, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶିବରାମ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ସହିତ ସେ କିଛି କଥା ହଉଥିଲି, ତ ମୁଁ ବି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପଛ ଆଡେ ଛିଡା ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ମୋ ସହିତ ଦିନେ ବି କଥା ହଉନାହାନ୍ତି କି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମହାରାଜ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର କିଙ୍କର ହେଇକି ପଛରେ ଛିଡା ହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଆଡକୁ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଏ କୃପା ବି ଆଜି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ ଆଜି ମୋର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାର ପରିପାଟି ଯେ ସେ କଣ ହବ ନା ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଧୀରେ 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 ସେ କଣ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର କଟି ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଟି ପ୍ରଦେଶକୁ ଦେଖିବାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହବ। ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ମାଧବ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଂହ ଭଳି ବା ବାଘ ଭଳି, ତାଙ୍କ କଟିଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଆଉ ବକ୍ଷଟା ବହୁତ ବଡ। ବିଶେଷ କରି ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ରାଧାରମଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବା ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ, ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ଜୟପୁରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ,
ବଜ୍ରନାଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏଇ ବିଗ୍ରହ ମାନେ ସେଇଭଳି ଯାହାର କଟିଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ସିଂହ କଟି ବା ବ୍ୟାଘ୍ର କଟି, କଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଆଉ ତା ଛାତି ବହୁତ ବଡ। ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷର, ଏଇଟା ହଉଛି ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ପେଟ ବାହାରିଛି ସେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ କଣ ଥାଏ? ବେଶୀ ବଳ ନଥାଏ। କେହି ୟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନେବେନି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମରଣ ମନୁଷ୍ୟର କଥା ଆମେ କହୁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି ପ୍ରଦେଶ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଗୀତା କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ଷ ଦେଶ, ଏଇ ଯୋଉ କାମର ତୃଷ୍ଣା ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବକ୍ଷକୁ ଦେଖିଲେ କାମ ତୃଷ୍ଣା କଟିଯାଏ। ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ ହୁଏ। ସେଇଥିଲାଗି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଉଠିବ। ଆପଣ କେମିତି, ଆପଣ ଦିନ ବେଳେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଦେଖିପାରିବେ? କେବେ ଦେଖିପାରିବେ? ନା ତା ନା ଭିତରେ ଫୁଲମାଳ ପଡିଥିବ, ହଜାର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିବେ ଭଗବାନ, କେମିତି ବକ୍ଷକୁ ଦେଖିବେ? ସେ ବକ୍ଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ସମୟରେ ବିଭାବରୀ ଶେଷ, ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ, ନିଦ୍ରା ଛାଡି ଉଠ ଜୀବ, ବୋଲ ହରି ହରି ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରି, ରାମ କୃଷ୍ଣ ହୟଗ୍ରୀବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପୁରା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ଷ ଦେଖି ଛିଡା ହେଇଥିବେ। ଆସ ଯିଏ ଯେତେ ଆସୁଛ ମୁଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଭୁଜ ବଢେଇକି ସେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ହେ ଜୀବ ତୁମେ ମତେ ଭୁଲିକି ଦୁଃଖ ପାଉଛ ଜଗତ, ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ନେହମୟୀ ମା ଯେମିତି ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ, ତାକୁ ପାଛୋଟି ନିଏ, ତାକୁ କୋଳେଇକି ଧରି ପକାଏ, ଭଗବାନ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର ମନ୍ଦିର ଛାଡି, ନିଜର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡିକି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ, ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ଆଜି ବାହାରକୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୁଖାରବିନ୍ଦ, ସୁନ୍ଦର ମୁଖାରବିନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଆକର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ଲୋଚନ, ସୁନ୍ଦର ନାସିକା, ଯାହା କୁହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗକୁ ବିଲଜ୍ଜିତ କରୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଓଷ୍ଠ, ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜିକୁ ବିଲଜ୍ଜିତ କରୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଦନ୍ତ ପଙ୍କ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣରେ ଭଗବାନ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କପାଳରେ ପତ୍ରାବଳୀ ରଚନା ହେଇଛି, ଭଗବାନ ତିଲକ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି ତିଲକ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କୁଞ୍ଚିତ କେଶ ରାଜି କଣ କରୁଛି? ଭଗବାନଙ୍କର କପାଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ମକର କୁଣ୍ଡଳର ଆଭାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦର ଆଭାରେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଜଲମଲ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ପୁଣି କଣ କରିବା ଦରକାର? ମସ୍ତକରୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଆଜି ମାଧବ କେମିତି ଦେଖା ହଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପାଦ ମସ୍ତକ ମନେ ପଡିଗଲେ ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆସିକି ପଚାରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି କଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ମୁହଁଟା ତ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ତଳକୁ କିଛି ଆମେ ଚାହିଁନି, ଖାଲି ମୁହଁଟା ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶନ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ପଚରା ଯାଏ, ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆଜି କଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ନା ଆଜ୍ଞା ମନେ ନାହିଁ ତ କିଛି, ଖାଲି ମୁହଁଟା ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହଉଛି, ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଦର୍ଶନରେ କଣ ହୁଏ? କାମ ତୃଷ୍ଣାରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଯିଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ, ଏଇ ଦର୍ଶନରୁ ହିଁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କଣ କରିବା ଦରକାର? ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ କଣ ହଉଛି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତାକୁ ପଢିଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରୋଟି ଆଶ୍ରମର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହଉଛି କଣ ନା ସତତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ସତତମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ବିସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ always remember Krishna, never forget him। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ଏଇ ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଏମାନେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାହୁରୁ, ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଟି ପ୍ରଦେଶରୁ, ଆଉ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ମଥାରୁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ମାନେ ବାହୁରୁ, ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ଅଣ୍ଟାରୁ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ପାଦରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ
ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ବିଧି ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ଏତେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଜୀବନରେ କଣ କରିବା ଦରକାର ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଖୋଇବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ବି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ସେ ତୃପ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲ୍ଲାହ ଯାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ହେଇଛି ଯଦି ତା ମୁଖରୁ ଏତିକି କଥା ବାହାରିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ ଯିଏ ବି ଅତୃପ୍ତ ଜନିରେ ଥିବେ ଏ ସବୁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବେ। ଜଣେ କିଏ ମା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପୁରୁଷ ଶରୀରରେ ନା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖୁଏଇଦେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜୀବନରେ ଭଗବତ ପରିକର ହେଇଯିବେ। ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଯଦି ତୃପ୍ତ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ତମାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଭକ୍ତି ଗୌରବ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିବେ ଯଦି କ୍ଲାସରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହାକୁ କହୁଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ 18 ଜଣ ଇସ୍କନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଆସିଛି। ଏଭଳି ବାସ୍ତବରେ ହୃଦୟବାନ ଲୋକ ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଯେ ହଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ କଣ କରିବା ଦରକାର ନିଜ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୋ କଥା କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି କ୍ଲାସରେ ରେକର୍ଡିଂ ବି ହଉଛି। ଆଜିକାଲି ନା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଥା ଜମା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରଥା ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ୟା ପରେ ଅନେକ କଥା ଆଜି କହିବି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସତର୍କ ବି ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣେ ରାଜା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ 3 ଜଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ ରାଜା ହେଇଥିବ ଆପଣ କଣ ରାଜା କି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି କଣ ହଉଛି ଏକାଥରେ ମନ୍ଦିରରେ ପଇସା ଦେଇ ଦିଆହଉଛି ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ 100 ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଇନ ଜେନେରାଲ ସକାଳ ଟାଇମରେ 130 ଜଣ ଭକ୍ତ ପାଆନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଆପଣ ବୈଷ୍ଣବ ଭୋଜନ ଦେଲେ ଆପଣ ମିଠା କରିନାହାନ୍ତି ମତେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କହିବି ସେ ଦାସ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେ ମିଠା ଦେଲାନି। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ ହେଲି ନା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଫେରିଲି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ବେଳକୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ତ କୃପା ମିଳିବନି ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ଫଳ ମିଳିବ। ସେଇଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଜା ଯଦି ହେଇଥିବ ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବ କାହିଁକି ନା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ତୁମେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ କରିବା ଦରକାର ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିବା ଦରକାର। ଜଣକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗେ ଧରନ୍ତୁ ଜଣକୁ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେନି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମିଠା ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଖଟା ଜମା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ କେମିତିଆ ଲୋକ ଡାକିକି ଆଣିଲା ଖଟାଟେ କରିନି ଏଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ତେଣୁ ରାଜା ହେଇଥିଲେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ କଥା ଥରେ ପୁନେ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ମରାଠୀ ଲୋକ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ସେ ଡାକିଛି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ଆମ ଘରେ ତ ଏତେ ଜାଗା ହବନି ବମ୍ବେ ପୁନେ ଫ୍ଲାଟ କ୍ୱାର୍ଟର ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ନେଇଯିବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। କଣ ପ୍ରସାଦ ନା ମାଲପୁଆ ଆଉ କ୍ଷୀରି। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରସାଦ ଆଣିବାକୁ ସେ 3ଟା ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 2ଟା ବାଲ୍ଟି କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି କେତେଟା ବାଲ୍ଟି ନେଇକି 3ଟା ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯାଇ କହିଲେ ମା ଆପଣ କିଏ କହିଲା ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୋଟେ ହାତୀ କିଏ ରଖନ୍ତି ହାତୀଙ୍କୁ ପୋଷିବା ଯାହା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୋଷିବା ସେୟା। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଇଏ ଯୋଉ ଭୁଲ ଏଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ।
ହଁ ସେଥିଲାଗି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପରେ କଣ, ଯଦି ଆମ ଓଡିଶାରେ ସିଷ୍ଟମ ଜମା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିନି, କେବେ ବି ଦେଖିନି ଗୋଟେ ଦିନ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାଇଥିଲି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ କର୍ମ, ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଥର ଇନ୍ ଜେନେରାଲି ବାହାରେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ଭିକ୍ଷା କିଛି ଦେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଅଛି ତାହେଲେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ କିଛି ଉପହାର ବି ଦେବା ଦରକାର। ଧରନ୍ତୁ ଖରା ଦିନ ଅଛି ଛତା ଦେବା ଦରକାର, ଶୀତ ଦିନ ଅଛି ଶାଲ କି କମ୍ବଳ କି ଚାଦର କି ମଫଲର ଦେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଇଛି ରାଜା ହେଇଥିଲେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଏମିତି କାମ କରିବି, ଇଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ମୁଁ ନିୟମ କହୁଛି ଭୁଲରେ ବି କେହି ଭକ୍ତ ମୋ ଉପରେ ଏଟା କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମତେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଘୃଣା ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ହୃଦୟ ଖୋଲି କଥା କହିପାରୁଥିବେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଖୋଲି କହିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଆମକୁ ଯାହା ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ କହିବା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟା କହିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ବହୁତ ସମୟରେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲେନି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ନହେଲେ କହିବେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ କ୍ଲାସରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେନି। ଜୀବନରେ ଥରେ ଏମିତି କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଜୀବନରେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କହୁଛି। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କଠୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା, ସେ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଶୁଣିବେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଣି ପାରିବେନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭକ୍ତିର ସାମନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ କ୍ଲାସ, ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେଇକି ମୋର ବାଣୀକୁ ନଉଛି। ଏମିତି କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ଶୁଣି ପାରିବେନି। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଶୁକ୍ଳ ବିତ୍ତ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯଦି କଥା କୁହାଯାଏ କ୍ଲାସରେ ବି ଆପଣ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଶୁକ୍ଳ ବିତ୍ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି କଣ ଭୁଲ ଉପରେ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟି ଶୁଣିକି ଭାବିଲା ଯେ ମୋ ବାପାଟା ହଉଛି 1 ନମ୍ବର ବେଇମାନ। ସେ ପିଲା ନିଜେ କଥାରେ ବସିଲା, ସେ କହିଲା ମୋ ବାପା ସବୁ ଚୋରି କରିକି ବିଜନେସ କରି ଠକି ପଇସା ଆଣିଛି, ଏଇ ପଇସା ଭଗବାନ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଶୁକ୍ଳ ବିତ୍ତ ମୁଁ କେମିତି ଅର୍ଜନ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ପିଲା ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ସ୍କଲାରସିପ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସ୍କଲାରସିପ ପଇସାରେ ସେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା କିଣିଲା। ବହୁତ ଧନୀ ପରିବାର ପିଲା ସିଏ, ମୁଁ ନାଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ସେ ଆମର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରୁ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭିଡ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ରିକ୍ସା ଚଲେଇଲା। ରିକ୍ସା ଚଲେଇକି ସେ କଣ କଲା ନା କାହାକୁ କେବେ ପଇସା ମାଗିବ, ଯିଏ ଖୁସିରେ ଯାହା ପଇସା ଦେଇଦେଲା ସେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ କିଛି ପଇସା ହେଇଗଲା ସେ କଣ କଲା ନା ଯୋଉ ସାଧୁଙ୍କଠୁ ସେ କଥା ଶୁଣିଥିଲା ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଡାକିଲା, ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା। ପୁଅ ପିଲା ସେ ରୋଷେଇ ଭଲସେ ଶିଖିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଯେତିକି ଆସେ ସେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା, ଆଉ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ସାଧୁଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା ସେ ଭାରତବର୍ଷ ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ସାଧୁ, ଯିଏ କି ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନେକ ମହାନ ସାଧକ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ତାର ତ୍ୟାଗକୁ ଶୁଣିଲେ, ଯେ ରିକ୍ସା ଟା ଆଣିକି ଏମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ବି ନେଇନଥିଲେ। ୟୁଜୁଆଲି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିନିମମ୍ 10 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ନିଜେ ତା ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ତାର କୁଟିଆକୁ। ସେ ଗୋଟେ ଘର ଭଡା ବି ନେଇଥିଲା ସେ ପିଲା, ଆଉ ଗଲେ ତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତା ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ସେ ଯୋଉ ପିଲାଟି କଲେଜ ପଢୁଥିଲା ପିଲାଟି, ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧୋତି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଦର ଭେଟିଦେଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା ଯେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭେଟିଟା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଭେଟି ଦିଅନ୍ତି ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମହାରାଜ କଣ କଲେ ନା ତାର ସେ ଲୁଗାଟାକୁ ଯୋଉଦିନ ସେ କଥାରେ କହୁଥାନ୍ତି ସେଦିନ ବି ତାର ସେ ଯୋଉ ଶସ୍ତା ଲୁଗାଟାକୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ ସିଲ୍କର କଣ ଥିଲା ନା ଉତ୍ତରୀ ଥିଲା। ସେ ସିଲ୍କ ଉତ୍ତରୀଟାକୁ ସେ ପିଲାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଶସ୍ତା କଟନର ଯୋଉ ଉତ୍ତରୀ
ତାକୁ ସେ ନିଜ ଗଳାରେ ପକେଇଲେ ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ଉତ୍ତରୀକୁ ଦେଖେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ ଧନାଢ୍ୟ ଘରର ପିଲା କେତେ ବଡ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲା ଜୀବନରେ, କାହିଁକି ନା ତା ଜୀବନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି, ଏଇ ଜୀବନରେ। ଯାହା ଆମର ଶ୍ଲୋକ ଗୌରଙ୍ଗ ସ୍ୱାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ଗେଟ୍ କୃଷ୍ଣ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭେରି ଲାଇଫ। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ। ସେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ଏଇ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖେ। ଏତେ ବଡ ମନ୍ଦିର ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଥିଲେ, ଦିସ୍ ଇଜ ୟୁନିକ୍ ଟେମ୍ପଲ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ଇସ୍କନ। ବହୁତ ଇସ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଆମର ଶ୍ରୀଲ ଗୌରଙ୍ଗ ସ୍ୱାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ତୁମ ମାନେ ଓଡିଶାର ପିଲା, ତୁମେ ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ରୁହ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଆମର ଓଡିଶାକୁ ଫେରିଆସ। ଏ ଭୂମି ବଡ ଉର୍ବର ଭୂମି, ଏଠି ଏଇ ଭୂମି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 24 ବର୍ଷ ଭଗବାନ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯାହାଙ୍କର ଯଶ, ଯାହାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଭୂମିକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଜଣେ ଏଇଭଳି ଜୀବନରେ ଯଦି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦିଏ, ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସାଦ ଟା ବଡ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାବଟା ହଉଛି ବଡ। ଆପଣଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ନେଇକି ଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନାରୀ ମାନେ ଭକ୍ତ ହବା ବଡ କଷ୍ଟ। ମା ମାନେ ଜମା ମତେ କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେନି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ କେହି ନାରୀ ନୁହନ୍ତି ବା କେହି ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି। ଏମେ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁ, ଆମେ ହଉଛେ ଭଗବାନ କଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ। ଆମେ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ବା ନାରୀ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଯେ ନାରୀ ଭକ୍ତ ହବା ବଡ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଯଦି ଥରେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରେ ତାକୁ କେହି ବଳି ଯାଇପାରିବ। ସେଥିଲାଗି ନାରୀ ହାତରେ ଏତେ ବଡ ଶକ୍ତି ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ମା ମାନଙ୍କଠୁ ଇସ୍କନରେ ଶୁଣିଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଷ ଶରୀରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ନାରୀ ଶରୀରରେ ଅଛୁ ବୋଲି ବହୁତ ସେବା ଆମେ କରିପାରୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବରେ କଥା ହେଇପାରୁନୁ, ଅନେକ ସେବା ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସଜେଇ ପାରୁନୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଆପଣ ମାନେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପଶି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ପଶି ପାରୁନୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନୁ। ଅଭିଷେକ ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇ ସବୁ ଅଭିଷେକ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରୁନୁ। ଅନେକ ମା ମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ସେବା ଅଛି ଯୋଉ ସେବା ଫଳରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ସେଇଟା ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ସେବା। ଯଦି ପ୍ରସାଦ କରିକି ଖୁଏଇଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୋଉ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ମାନେ ଘରେ ଠାକୁର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କଲେ। ଘରେ ନିଜର ଠାକୁର ସେବା, ନିଜସ୍ୱ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଘରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଠାକୁରଜୀ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଇଛନ୍ତି? ବୈଷ୍ଣବକୁ ଯଦି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଲାଗିଥିବ, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବୈଷ୍ଣବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ମେସେଜ ନାହିଁ, ଫୋନ ଆସିନି, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଛି ସେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ପୁରା ପେଟ ପୁରେଇକି ଠାକୁର ଖାଇଛନ୍ତି ସେଦିନ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସେ ଘର ଠାକୁର ତ କିଛି କହିଲେନି ଯେ କଲ୍ୟାଣ ସଖୀ ମାତାଜୀ ଆଜି ଡାଲମାରେ ଲଙ୍କା ଅଧିକା ପଡିଛି ବା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାରେ ଲୁଣ ଅଧିକା ହେଇଛି, କଣ ଅଧିକା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଭଗବାନ ବସିକି ଖାଇବେ, ଇଏ ଭଗବାନ ସବୁ କହିବେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଖୁସିରେ ଖୁଆଇବା ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଭଜନ ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ତ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଦିନ ଗୃହେତେ ଭଜନ ଦେଖିଆ ଗୃହେତେ ଗୋଲୋକ ଭାଇ, ଚରଣ ସିଧୁ ଦେଖିଆ ଗଙ୍ଗା ସୁଖେ ନା ସୀମା ପାଏ। ସାଧୁ ମାନେ ଆସିଲା ମାନେ ଘର ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଆଉ ସାଧୁ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ସେ କଣ କରେ ନା କୃପା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଅନୁସାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା
ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହଉ, ବୈଶ୍ୟ ହଉ ବା ଶୂଦ୍ର ହଉ, ଗୃହସ୍ଥ ହଉ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଉ, ଗୃହସ୍ଥ ହଉ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାହା କୁହନ୍ତି ପଦବୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଥିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ସେବା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆମେ କଣ କରୁ, ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବା। ତେବେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶୁଣିବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ, ଏବଂ କମିଂ ୱିକରେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁର ମୂଳ ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ସାଧନା ଭକ୍ତିରୁ ରାଗ ଭକ୍ତିକୁ ଗଲୁ। ରାଗ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନବା, ଏଗୁଡା ତାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ରାଗ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ କଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ସେ ରହିପାରିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ରାଗ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସତତ ମନେ ପକଉଥିବ। ହଁ, ହୁଏତ ତାକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିପାରେ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଫୁଲମାଳ ପଡୁଛି, ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ। ଥରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଡୋନେସନ ମାନେ ମାଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ, ଏବଂ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଗଲେ। ତେବେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ତମାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସାଇ ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଆପଣ କାହିଁକି ରହିଗଲେ? ପ୍ରଭୁପାଦ କିଛି ସମୟ ନେତ୍ର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନେତ୍ର ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଛଳଛଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୀତଦାସ ହେଇଯାଏନି। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଜୀବନରେ ଯେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣର ହଉଛି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ୟାକୁ ଦେଇକି ସେ ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଶା କରେନି। ପଛେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର ଅଭାବ ହେଇଯାଉ, ଭଗବାନଠୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ନ ଯାଉ। ଜଣେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା, ଘର ଘର, ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ଜଗତରୁ ଯିବେ ନା, ସେଦିନ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଯୋଉଟା ନେଇକି ଯିବା ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ବଡ ସାବଧାନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ମାନେ ନା ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣ ମନଟା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ହଁ ମୁଁ ସେମିତି ହେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ହବ, ତାପରେ ଘରେ ରୋଷେଇ କଣ ହେଇଛି ଚିନ୍ତା ହବ, ସେତେବେଳେ ପଇସା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦିଟା ଜିନିଷ କଣ କରିବା ଦରକାର, ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହୁଏନି। ପ୍ରକୃତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ କଥା 100%। କାରଣ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ କୌଣସି ଇସ୍କନ ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ହବାର ଶୁଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ସେଣ୍ଟର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। କାହିଁ କହିଲେ, ଏଠି ଭଗବାନ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗରୁଡ ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ହଇରାଣ କରନି। ଆପଣ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ କଣ କରିବେ ନା ବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ତାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭରସାଟା ରଖିବା ଏଇ କ୍ଲାସରେ କହିବାଟା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଡିଭୋସନାଲ ଲାଇଫ ଟା କଣ? ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଗ୍ରନ୍ଥଟା, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ନବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଆପଣ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେ।
ଏଇ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, ବିନ୍ଦୁ କଣ କହେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିନ୍ଦୁର ଗୋଟିଏ କଣିକା ଯଦି କୋଉ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ ଉପରେ ପଡିଯାଏ ତାର ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ୟାର, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଥିବ, ଲୋକ ସଂସାରରେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, କେତେ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରୁଥିବେ, କେତେ ଗାଳି କରୁଥିବେ, କଣ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀକୁ ଯିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ ପୁରା ମହାମେରୁ ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାକୁ ହାତୀ ଭଳି ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ। କଣ ରୋଗ ହେଇଛି, କୋଉଠି ପଇସା ଅଛି ନାହିଁ, କଣ ବିପଦ, ଯାହା ହଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଆସିବ, ଯାହା କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲି ପ୍ରଭୁ, ତମକୁ ଦେଖିଦେଲି କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲି, ସବୁ ଦୁଃଖ ସେଇଠି ଯେ ଭୁଲିଯିବ। ଏଇଠୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ବାକି ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିବା ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନା ଭକ୍ତିରୁ ଆମେ କେମିତି କଣ ହବ ନା, ଦ୍ଵିତୀୟ ସୋପାନରେ କଣ କହେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ତୃତୀୟ ସୋପାନ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ଯୋଉ ସାଧନା ଭକ୍ତି ହଉ ବା ରାଗ ଭକ୍ତି ହଉ, ଇହାର ଅଧିକାରୀ କିଏ? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣି ଆପଣ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କେତେ ଜଣ ସାଧନା ଭକ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି? ହାତ ଉଠେଇଲେ। ସାଧନା ଭକ୍ତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ, ଆଚ୍ଛା 4-5 ଜଣ ହାତ ଉଠେଇଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ରାଗ ଭକ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କର ହେଲାଣି? ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଡାଉନ କରିଦିଅ। କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ରାଗ ମାର୍ଗରେ, ରାଗ ଭକ୍ତି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କଲେ। ରାଗ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣ ପଳେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହିରଣ୍ମୟ ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହାତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଗ ଭକ୍ତି ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ କିଛି କିଛି ବ୍ୟାପାରର ଖୁବ ଆଗ୍ରହ ଆସେ, ଯୋଉଟା କି କ୍ଲାସ ଯାକ ରେଗୁଲାର। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ କାହାକୁ ଏଇ କଥାଟା ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଭକ୍ତିର ସାଧକ କିଏ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ସାଧନ ଭକ୍ତିର ସାଧକ ହିସାବରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର 6 ମାସର ତପସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାଧକ ସାଧନ ଭକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାଧକ ସାଧନ ଭକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସାଧକ। ଆଉ ରାଗ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କିଏ ନା ଗୋପୀ ମାନେ। ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, କିଛି ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଶାଢୀ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ ଗୋପୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଗୋପୀ ଶବ୍ଦର ନୁହେଁ ଶାଢୀ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିକି ନାକରେ ନଥ ଲଗେଇବା। ଗୋପୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଯାହାର ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ ମାଇନସ ଆଡକୁ ଯିବ, ସିଏ ହଉଛି ଗୋପୀ। ଗୋପୀ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଶାଢୀ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଦେଲେ କିଏ ଗୋପୀ ହେଇଯିବ। ଗୋପୀର ଗୋଟିଏ କାମ, ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନେ ଶୋଇବାର କଥା କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? ଆମେ ଶୋଉଛେ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କଣ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାଧକ ସ୍ଥିତିରେ ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇନି। ମୁଁ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସାଧକ ସ୍ଥିତିରେ ଭାଗବତରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମ ମାସରେ କଣ ଖାଇଲେ ସେ, ଦ୍ଵିତୀୟ ମାସରେ କଣ ଖାଇଲେ, ତୃତୀୟ ମାସରେ କଣ ଖାଇଲେ, ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ କଣ ଖାଇଲେ। ଆମେ ଏଇଠୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ବେଳକୁ ଘରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ତିଆରି ହଉଛି। ଅଲଗା ଦିନ ତ ଯାହା ସାଧା ଖାଉଛେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ମାତାଜୀଙ୍କୁ ସେ ମାତାଜୀଙ୍କୁ କହିକି ଆମେ ଅର୍ଡର କରୁଛେ। ଟ୍ରେନରେ ବସିକି କଟକ ପାସ୍ କରିବା ଫଳରେ ଟିଫିନ ଖୋଲା ହଉଛି। ତାପରେ ବାଟରେ ଝାନ୍ସୀରୁ ପ୍ରସାଦ ଆସିବ, ଗ୍ୱାଲିୟରରୁ ପ୍ରସାଦ ଆସିବ, ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କୋଉଠି ରହିବା ଆଗରୁ ଫିକ୍ସ। ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଗାଧେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ତାପରେ ଯାଉଛେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆମ ସ୍ଥିତି ଏଇଟା ହଉଛି। ଆପଣ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ୍ରରେ ଶୁଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭକ୍ତି ବୈଭବ କରିବେ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଯୋଉଦିନ ଯାଇକି ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି କହିବେ ତତ୍ତାତ ଗଚ୍ଛଂ ଭଦ୍ରಂ ତେ ପୁଣ୍ୟಂ ମଧୁବନಂ ତଟଂ ଶୁଚିଃ, ହେ ପୁତ୍ର ତୁମେ ମଧୁବନକୁ ଯାଅ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ବାଟ ସାରା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। କାନପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମଥୁରାକୁ, କେତେ ବାଟ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିବ। ମଥୁରାରେ ଆସିଲା ପରେ କଣ କଲେ ନା, ପ୍ରଥମେ ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆଉ ଉପବାସ କଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆପଣ ଜର ହେଇକି ତା ପରଦିନ ବୃନ୍ଦାବନ
हॉस्पिटल को जीव आम तो करें उपवास करिया तो भयंकर जिनस आमर तो 3-4 थर प्रसाद होचे सेटा पुणी ट्रेन में बेसी प्रसाद होचे हाँ तापरे गला परे वृंदावन में पुणी प्रसाद हाँ तापरे जाइकी तीर्थरे स्नान करिया पड़ियो वृंदावन जीवार प्राचीन परिपाटी होची आगुरु जो वृंदावन जाउतले यदि से वृंदावन जानती से वृंदावन परिक्रमा करी जमुना रे स्नान कला परे तांको शरीर आश्रम रे प्रवेश करिया को योग्य हुई तापरे से आ जदि से गोवर्धन राधा कुंड रे रुहंती से गिरिराज परिक्रमा कर सारला परे राधा कुंड रे स्नान करिकी बैग सह से मंदिर भीतर आज भी किसी साधु एटा को मान तेणु श्रील प्रभुपाद आम मान को बहुत दया करचंती कई कथा गुड़ाक शुणी या आचरण करेनि नहले आपण से दिन ही हॉस्पिटल को जीवे तेणु आपण पचारे प्रभु ताले आपण कथा गुड़ा कहले कौन आमे कौन करी कहूना ये पुराना कथा शुणिक आमर कौन लाभ हम ना बहुत लाभ हम आज समय आम कौन करिया दरकार आपण जहाँ प्रसाद पाउचंती जहाँ करचंती करंतु किंतु आम माने कौन करिया दरकार सजातीय साधु मानकर संग करिया दरकार जो धाम को जाउचंती सेठी आपण जो वैष्णव मान सहित जीवा दरकार एवं से मान संगरे हरि कथा शुणिया दरकार बा धाम रो महिमा शुणिया दरकार एवं जहाँ कहती आपण पचारे जे पूर्व जो कथा गुड़ाक शुणिले कौन हम ना से माने जो उपवास रही धाम को जाइकी रात्रि उपवास कर जो फल पाइले जदि आम या शुणीदेवा आम भी से फल पाइबा यहाँ हूँ कलिजुग ब्लेसिंग्स रूप सनातन का चरित्र शुणिले कौन हम ना रूप सनातन जो भजन करथिले आमे भी से भजन अधिकारी से प्रभुपाद लीलामृत शुणिले कौन मिल ना प्रभुपाद जो तपस्या करी जो फल पाइले आमे जदि श्रद्धार सहित शुणिला बेले खुशी हवा आमे मध्य से फल को प्राप्ति करवा तेणु ये हूँ जहाँ कहते आध्यात्मिक जीवन रो लाभ गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल यदि कार किसी संदेह प्रश्न मंतव्य टिप्पणी थाए आपण कहि पारि प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी जणे जणे मते जणे प्रभु जी मते जणे एई पाठ रिलेटेड ने मते जणे प्रश्न कले तो से बहुत दिन ऑब्जर्व करूचंदी मो मंदिर जाउची आसुची मते कहले माताजी गोटे गोष्ठी राधे राधे कहउचंदी आ गोटे गोष्ठी हरे कृष्ण कहउचंदी ता भितरे पार्थक्य कोन पार्थक्य किछि नै ये देखंतु प्रेम रो परिचयटा हूँ परोक्ष प्रेम टा परोक्ष भाव रे कौन हुए वृद्धि हुए बुझिपार प्रेम को जदि प्रकाश करा जाए कर्पूर को जदि बाहर थुआ जाए ता उड़ी जाए ये जो हमें हरे कृष्ण कहचे ये हरे कृष्ण रे हमें श्रीमती राधारानी ना ही कहचे जमती जने पतिव्रता नारी से कौन करे ना तार स्वामी को छाड़ी की केबे भी रही पारे हम सब लक्ष्मी नारायण कहचे राधे श्याम कहचे राधे राधे कहवा अपेक्षा राधे श्याम कहवा आहरी भला से राधे श्याम ही हमें हरे कृष्ण कहचे कारण परोक्ष वचन रे जने कौन हुए बहुत खुशी हुए बहुत मान से जमती आपण मन देखिए जिते बेले जने नुआ विवाह करके आसता है तार स्वामी स्त्री मिलन में बहुत बाधा थाए तार गुरुजन मान था तार आत्मीय स्वजन मान था समस्त आगे से कथबार्ता हो पारती कि मन में कौन थाए बहुत व्याकुल से परस्पर ठराठरी हूँ से बहुत आनंद थाए कि जिते माने जिते मिलन में बहुत बाधा थाए सेमती आम जो हरे कृष्ण महामंत्र करू सेटा हूँ राधे राधे किसी असुविधा नहीं किंतु आमको श्रीमन चैतन्य महाप्रभु शास्त्र एटा कहते वैदिक ग्रंथ रे निर्देश दिखाई कलिजुग आम मैंने हरे कृष्ण महामंत्र करें राधे राधे कर कौन क्षति ना जदि आमर गुरु आमको राधे राधे कहते निश्चित भाव में दरकार किंतु आमर संप्रदाय आम मैंने हरे कृष्ण महामंत्र करने श्रीमन भगवान कहते चैतन्य महाप्रभु आमर गुरुवर्ग मैंने कहते से हरे कृष्ण कह क्लीयर है माताजी ना आ कि संशय रही हरे कृष्ण कौन हरे कृष्ण माताजी प्रभु जी
ହଁ প্রভুজি তাহলে আমাদের স্থিতিটা এখন আমরা তো সাধনা ভক্তিরে ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଏ ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କି ସାଇକେଲ ଚଲାଏ ସେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥାଏ। ସାଇକେଲ ଧର ଧର ବହୁତ ଥର ସେ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଥର ତାର ଗୋଡ ହାତ ବି ମାନେ ତାର ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରେ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ରେ ବି କଣ କରେ ନା ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ନେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବତ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଉ ସେଇଟା ଏଇ ଜୀବନ। ଏଇ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ହବ କେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବାନି ଯେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇଲେଣି। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରମୋଦାନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ପ୍ରଭୁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी पूर्व क्लास रे आपण कहथिले वैधि भक्तिर 64 अंग अछंती। तो एटा प्रभु जी मु आगु श्रवण करथिली टिके भूली जाई छी आपण टिके पत्रे ठीक है सेटा नेक्स्ट क्लास रे आसीयो नेक्स्ट वीक रे आसीयो एई वीक नै नेक्स्ट वीक रे हमें ताकू चर्चा करियो। ठीक है एटी वाणी को विराम दउची नेक्स्ट क्लास रे पुणी आपण मान सहित प्रभुपादंकर दया हले हम माने पुनः चर्चा करियो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।